جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنرل حمید گل کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے چیف رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس MI کے بھی چیف رہے ہیں۔ جناب جنرل حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ حمید گل، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایبٹ آباد سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو کافی نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ آج کل پاکستان کے نوجوانوں کی تنظیم تحریک جوانان پاکستان کے ہیڈ ہیں اور اس کے علاوہ مختلف یوتھ آرگنائزیشن کے مختلف عہدوں پر بھی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ عبداللہ حمید گل چیئرمین تحریک جوانان پاکستان کی کراچی آمد کے موقع پر کے CEO جناب آفاق صدیقی نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ان سے خصوصی ملاقات کی اور سیاسی سرگرمیوں پر خصوصی گفتگو بھی کی۔ میں اپنے چینل کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ یہاں پر کراچی آئے ہیں تو کراچی کے اندر ابھی آپ کے کیا پلان ہیں، کیا پروگرامز ہیں تحریک جوانان پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہیں۔ کراچی بہت اچھا شہر ہے اور الحمدللہ اس کا امن اور سلامتی لوٹ کے آئی ہے۔ مشکلات ہیں ابھی بھی، ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے، اس کی کنٹرول کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور کراچی وہ شہر تھا جو دنیا کے اندر اپنا ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور ماڈرن چائنا جو ہے وہ کراچی کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا ایسا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کراچی کی روشن اور کھلی کشادہ سڑکیں اور کاروبار، بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں اور ریسٹورینٹس وغیرہ خوب اپنے عروج کے اوپر تھے۔ تو وہ چین کے لوگ جو یہاں سے پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے گئے وہ اتنے خوش ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے کہ اس کراچی کے پیٹرن پہ چلے اور آج ہم نے اس شہر کو کہاں پہنچا دیا۔ قائد کا شہر ہے، بانیان پاکستان کی اولادوں کا شہر ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی پاکستان کا 65% جو آمدن ہے وہ کراچی سے آتی ہے۔ تو پھر کراچی کو بری طریقے سے نچوڑا گیا، بھمبوڑا گیا اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ اس میں دہشت گردی بھی ہوئی، اس کے اندر جو ہے غنڈہ گردی بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس قوم میں اور اس شہر میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جس کی انتہا ہے اور یہ بڑے باشعور اور باکردار لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہے پورا پاکستان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، کراچی ایک پوری دنیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے ہمیں ایک جامع منصوبہ سازی کر کے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ جوانان پاکستان جو ہے ایک رجسٹرڈ سیاسی تنظیم ہے، آپ کے علم میں ہے، اور الحمدللہ KP میں ابھی ہم 15 سیٹوں سے زیادہ جیتے ہیں۔ کشمیر میں بھی الحمدللہ ہمارا ایک ممتاز مقام حاصل کیا، ہم 5ویں نمبر کی ووٹنگ پاور میں آئے اور انشاءاللہ کراچی ہم آ رہے ہیں اور بلکہ آ گئے ہیں اور کراچی کے اندر تنظیم نے ماضی میں بہت اچھا کردار ادا کیا، اب اس سے اوپر جانا ہے۔ اس حوالے سے میری بہت اچھی یہاں کچھ کل اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کا جلد آپ کے سامنے آ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی سیاست کے اندر بھرپور کردار ادا کریں۔ اچھے لوگوں کی ہم تلاش میں ہیں، کسی قوم سے ملنے ہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا، اچھے لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ شمولیت کریں۔ جوانوں کے نام کی واحد تنظیم ہے پاکستان میں جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، تحریک جوانان پاکستان۔ اس میں ابھی ہم نے ایک مارخور ونگ کا جو ہے وہ ایڈیشن کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے مارخور جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس پہ کوئی تو آئیے تحریک جوانان پاکستان مارخور ونگ کا حصہ بنے اور مارخور کے خالق مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ جو ہے ان کی تنظیم اور ان کے جو نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ کریں اور نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کو سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل قریب ہے، دشمنوں کا وقت ختم ہو گیا، پاکستان کو لوٹنے کا، پاکستان کا مہنگائی کا جو کچھ کرنا تھا لوگوں نے کر ڈالا، اب نہیں۔ اب اگر ہم کمزوری دکھائیں گے تو پھر اپنی نسلوں کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے پاس یقینا آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، لیکن چونکہ ملاقات ہے تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں
इस वक्त जो मंजरनामा देख रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा जो है वो बहर गंभीर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गंद इतना बढ़ गया है, गाली गलोच की सियासत नाकाम हो गई। ये हमारा ना मशरकी रवायात हैं, ना इस्लामी तर्ज तरीका है, और ना अखलाकियात के दायरे में ये आती है। बहुत हो गया, अपने किरदार और अपना अमल दिखाएं, और मैं समझता हूँ कि वो तो कौम ने देख ही लिया है। और अब हालिया जो महंगाई और IMF के सामने जो हमने बाकायदा कौम को बेचा है, ये बहुत जुल्म हो गया है इस कौम के साथ। और जो मैं सियासी मंजरनामा ये देखता हूँ कि अगर तब्दीली कोई आएगी हुकूमत के अंदर, तो फिर वो फरवरी के अंदर शुरू हो जाएगा काम, और वो मार्च तक जो है अपने अरूज के ऊपर पहुंच जाएगा, मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। वगरना जो है वो फिर यही हुकूमत बजट पेश करेगी, और फिर बजट पेश करने के बाद मेरे ख्याल में बात फजूल हो जाती है, फिर उसके बाद वो इलेक्शन पे गेम चली जाएगी। तो इसलिए तो जो कुछ होना है यहाँ होना है, लेकिन जिस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप और दीगर जो लोग हैं उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, और खास तौर पे काफ लीग की तरफ से पेट्रोल प्राइसेस को वापस लेने का इत्तेहादी जमात होते हुए उनका मुतालबा आया, तो ये सब बहुत मानी खेज बातें हैं। और इस्लामाबाद में मौसम ठंडा है, तो सियासी मौसम बहुत सख्त गर्म है। अच्छा सर, इस पर सहाफियों के साथ जो ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, मोहसिन बेग वाला वाकया हुआ, फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कराची में अभी तारिक मतीन का जो भाई उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन बेग साहब कलम उठाते ज्यादा जचते हैं, हथियार उठाते नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो एक चादर चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल करने का किसी को भी हक नहीं। दूसरी बात यह है कि पुलिस और FIA जो अब सादा कपड़ों में आके लोगों के घरों में आ रही है, तो अगला भी आदमी ये नहीं जानता कि ये इदारा है या जो है वो कौन है, लुटेरे हैं, डाकू हैं। तो आजकल क्योंकि भांत भांत के हैं, तो अपनी शनाख्त कराना जरूरी है। अगर कोई सादा कपड़ोों में किसी के घर की दीवारें कूद रहा है, फलांग रहा है, तो वो उसको कैसे समझेगा कि ये कौन लोग हैं? तो बात तो ये भी सोचने वाली है। मजीद खबर सुनी, 3-4 बड़े बड़े साफी हामिद को भी गिरफ्तार करने का मंसूबा। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि मुखालफत के ऊपर अगर कुछ काम करना था, तो जिन्होंने किताब लिखी रेहाम खान साहिबा ने, उनके खिलाफ तो आपने मुकदमा किया नहीं है, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया। कोई आदमी उसके मुतल्लिक बात करे तो आप उसको, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा काबिल गौर अमल है, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इससे बात से ये वाज़ेह होता है कि ये टारगेट किया गया है। तो सर आखिरी सवाल आपसे, TJP के हवाले से मैं बात करूंगा कि कराची में जब आप आए हैं, तो कराची की कैबिनेट के हवाले से, कराची डिवीजन के हवाले से क्या फैसला करने जा रहे हैं? देखिए, इंशाल्लाह ताला कुछ मजीद लोगों की शमूलियत हुई है, और आज उसका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बाद जुमा इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि विद इन 1 वीक आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं सहाफियों के हवाले से एक बात जरूर बोलूंगा, सहाफियों को भी दायरा कार में रखना चाहिए, क्योंकि ये बात गैर मुनासिब है कि जब आप जातियात के ऊपर आते हैं, ये ग्रेड नहीं देता। सहाफी को एक नाम होता है, बड़ा नामवर होता है। बाजी में जब कभी किसी सहाफी को ऐसा होता भी था, या किसी ऐसी शख्सियत को, तो थानेदार फोन कर देता था कि जनाब आप तशरीफ ले आए और बात कर लें। कौन सा उसने भाग जाना, कोई दहशतगर्द थोड़ी है। तो ये रवैये जो हैं, ये जो घुस जाना और तोड़ देना और लोगों को दबा देना, ये चलेगा नहीं। और इसके ऊपर मौजूद जज साहब ने बाकायदा फैसला दिया कि ये गलत हुआ, बगैर सर्च वारंट हुआ, कोई इसके अंदर जो है वो आपस में एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और साथ ही साथ अगर अदालत ने ये फैसला दे दिया है, तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारों को फैसले के दार तक पहुंचाना चाहिए। और मोहसिन बेग साहब से भी यह है कि उनके लिए भी बेहतर था कि हथियार का इस्तेमाल न करते और कलम का इस्तेमाल करते, और लेकिन अफसोस ये है कि आज कल सहाफी भी हर आदमी बन गया। बिल्कुल। और सहाफी वो थे जो लिखारी थे, जो टीवी पे नजर आने वाले होते हैं, ये सहाफी नहीं हुआ करते। इकरार के हवाले से क्या कहेंगे सर? आज इकरार के साथ जो हुआ भारत, देखें, इकरार साहब के साथ जो हुआ, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इदारे के अंदर घुसना ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई कानून इजाजत नहीं देता। और उनकी वीडियोस मौजूद हैं। आवाम को थप्पड़ मारना, ये उनको किसने इख्तियार दे दिया? वीडियो मौजूद है।
तो थप्पड़ मारने का इख्तियार नहीं, आप इन्वेस्टिगेटिव जो है रिपोर्टिंग करते हैं, इंडिकेशन होनी चाहिए। आप रिपोर्ट करते हैं मैटर का। आपका सहाफी का काम यह है कि वो असलियत निकाले, वो लोगों के सामने दस्तरबाम करे और उसके ऊपर मुतल्लिका इदारे कार्रवाई करें। ये लोगों के घर में घुस जाना और ये मुतअद्दिद, ये कोई एक दफा नहीं है। तो सहाफत के किरदार को भी मेरे ख्याल में सोचना चाहिए है, और कुछ सीनियर सहाफियों को मेरे ख्याल में सहाफियों के जो डोमेन्स हैं उनको बताना पड़ेगा, एक ऐसा क्लब बनाएं जहां वो बैठ के उनकी तरबियत साजी करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा सहाफी अच्छे मुस्तकबिल को जो है वो मुल्क के साथ मुंसलिक करता है, वो लोगों में जानकारी देता है, वो लोगों के अंदर शऊर बख्शता है, और वो लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करता है और जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। ये नहीं है कि वो लोगों पे जुल्म करना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया।